அனைவருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு எவர்கிரீன் கைடன்ஸ். தமிழ்நாடு MBBS BDS admission process. The application process will commence during June last week. After the NEET result, after 10 days NEET result is published, the application will start commences from the Tamilnadu medical selection. Tamilnadu medical selection. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோக்கள் பதிவு பண்ணிகிட்டே இருக்கோம். லாஸ்ட் 4 இயர்ஸாக நிறைய வீடியோக்கள் போட்டிருக்கோம். எங்கள் சேனல் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், எங்கள் வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள். இன் தமிழ்நாடு MBBS BDS counseling process, there is a 2 category of admission. One is government quota, another one is management quota. One is government quota, management quota. Suppose if you are interested in only government quota, suppose you have a good mark, able to get a seat in government medical colleges or government quota in private medical college. If you have a good mark for your category, then you can apply only for government quota. Application cost is around 500. Suppose if your mark is less, you are not able to get a seat in government quota, you can apply for management quota. Application cost is 1000. Suppose if some students are having border marks, they may get a government quota or management quota. Suppose they are in border, if unable to get the seat in government quota, they have to go for management quota. In such case, the students can apply for both government quota and management quota. There is a huge fees difference between the government quota and management quota. So government quota in government medical colleges only 18,000 per year, 18 to 19,000 per year. Government quota in private medical college around 8 lakhs to 10 lakhs including hostel. But management quota fees is around 16 lakhs to 18 lakhs, 19 lakhs including hostel. So management quota, it is mainly depends upon the financial conditions. So last year few students later on they felt that ஒரு ரெண்டுக்கு அப்ளிகேஷன் போட்டிருக்கலாமோ, மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா போடாமல் விட்டுட்டோமோ அப்படின்னு எல்லாம் ஃபீல் பண்ணியிருக்காங்க. தேர்ஃபோர் யூ கேன் டிசைட் தட் ஒரு அப்ளிகேஷன் போடுறதா 2 அப்ளிகேஷன் போடுறதா அப்படிங்கிறத யூ ஹாவ் டு டேக் அ ரைட் டெசிஷன் அட் த ரைட் டைம். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் யுவர் மார்க், பேஸ்ட் ஆன் த ஃபினான்ஷியல் கண்டிஷன்ஸ், யூ கேன் டிசைட் ஃபார் both application or one application. As far as the management quota is concerned, there is a 3 category of admission. One is NRI quota. NRI quota, it is a non-resident Indian. Either your parent is working in abroad countries, in other foreign countries. Otherwise, your relation may be working in foreign country. They can sponsor for your admission. இப்போ NRI quota லாஸ்ட் இயர்க்கு முன்னாடி ஒரு ரிலாக்ஸ் பண்ணாங்க. உங்கள் ரிலேஷன் ஃபாரினில் ஒர்க் பண்ணி ஸ்பான்சர் பண்ணாலும் நீங்கள் NRI கோட்டாவில் சீட் எடுக்கலாம். ஸோ NRI கோட்டாவில் சீட் ஃபில் ஆகாதுங்க. டாப் 2 காலேஜஸில் தான் ஃபில் ஆகும். அதில் ஃபில் ஆகாத சீட்டெல்லாம் NRI லேப்ஸ் கோட்டா. இப்போ இதெல்லாமே மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா அப்ளிகேஷனில் வந்துடும். பட் நீங்கள் NRI கோட்டா போகிறோன்னா NRI கோட்டா டிக் பண்ணணும். NRI கோட்டா ஃபில் ஆகாத சீட்ஸ் இட் கம்ஸ் டு ஜென்ரல் மேனேஜ்மெண்ட் கேட்டகரி, பட் ஃபீஸ் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். ஸோ ஜென்ரல் மேனேஜ்மெண்ட் கேட்டகரி இஸ் eligible for all the students of India. So not only Tamil Nadu students, இந்தியாவில் இருக்கிற எல்லா ஸ்டேட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேன் அப்ளை ஃபார் ஜென்ரல் மேனேஜ்மெண்ட் as well as NRI quota, as well as NRI labs. Another category is minority. Minority category, only Tamil Nadu students can apply. Those who are Telugu speaking students. Telugu minority. In Tamil Nadu, Malayalam minority and also Christian minority. So Telugu minority, few colleges are there. Malayalam minority, one college Muhabbi, Christian minority, Moda Medical College and Panimalam. So Vellore Medical College is entirely different. That also you can go for minority quota, that is government counseling quota. Then 20% Tamil Nadu Christians வந்துருங்க. அப்போ இந்த மாதிரி மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவில் நிறைய கேட்டகரி இருக்குது. ஃபீஸ் டிஃபர் ஆகும். NRI கோட்டாக்கு 27 lakhs வரைக்கும் ஃபீஸ் வரும், இன்க்ளூடிங் ஹாஸ்டல். ஜென்ரல் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா 16 to 17 lakhs வரும், 18 lakhs, 19 lakhs. மைனாரிட்டி கோட்டா ஃபீஸ் இஸ் சேம், பட் இட் இஸ் பர்டிகுலர்லி ஃபார் பர்டிகுலர் மைனாரிட்டி பீப்புள், எதர் தெலுங்கு ஸ்பீக்கிங் ஆர் மலையாளம் ஸ்பீக்கிங் ஆர் கிறிஸ்டியன் பீப்புள். தீஸ் ஆர் கேட்டகரி ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் சீட்ஸ் அவைலபிள் இன் த தமிழ்நாடு. ரெகார்டிங் கவர்மெண்ட் கோட்டா, கவர்மெண்ட் கோட்டாவை பொறுத்த வரைக்கும் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ரிசர்வேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. 7.5% மொத்த கவர்மெண்ட் கோட்டா சீட்டில்
7.5% கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொடுக்குறாங்க. தென் ஜென்ரல் கேட்டகரி, ஸ்பெஷல் கேட்டகரி யார்? பர்சன் வித் பெஞ்ச் மார்க் டிசபிலிட்டிஸ், ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டா, எக்ஸ் சர்வீஸ்மென் கோட்டா, இந்த சீட்ஸ் எல்லாம் போக 7.5 ரிசர்வேஷனுக்குள்ள சீட்டு போக, ஸ்பெஷல் கேட்டகரிக்குள்ள சீட்டு போக, மீதி சீட்டு தான் ப்ரைவேட் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லைக் மெட்ரிகுலேஷன், தட் மீன்ஸ் ஸ்டேட் போர்டு, தென் சிபிஎஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி மற்ற போர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு மீதி இடங்கள் கிடைக்குங்க. அப்போ இதெல்லாம் அப்ளிகேஷன் ப்ராசஸ் எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகும்? நீட் ரிசல்ட் வந்து ஒரு 10-15 டேஸில் ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸோ லாஸ்ட் வீக் ஆஃப் ஜூனில் இருக்கும். ஸோ ஒரு அப்ளிகேஷன் போடலாம், நல்ல மார்க் வாங்கினீங்கன்னா. இல்லை குறைவான மார்க் வாங்கினா மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாக்கு மட்டும் போகலாம். இல்லை எனக்கு ரெண்டுக்கும் அப்ளை பண்ண விருப்பம்னா யூ கேன் கோ ஃபார் போத் அப்ளிகேஷன். லாஸ்ட் இயர் ஒரு சில மாணவர்கள் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாக்கு அப்ளை பண்ணியிருக்கலாமோ அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் இருக்கும்போது நம்மளுடைய சேனலை ஃபாலோ பண்ணிட்டு வாங்க. உங்களுக்கு தேவையான கைடன்ஸ் கிடைக்கும், ஃப்ரீ கைடன்ஸ் கிடைக்கும். கம்ப்ளீட் கைடன்ஸ் வேணுனாலும் எங்களை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு எல்லா நேரத்துலையும் ஹெல்ப் பண்ண தயாராக இருக்கிறோம். நீங்கள் என்னோட ஃபோனில் காண்டாக்ட் பண்ண நினச்சிங்கன்னா நைட் 9 PM to 10:30 PM கால் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஆன்சர் பண்ணுறோம். மீண்டும் ஒரு நல்ல பதிவுடன் உங்களை சந்திக்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம்.